말씀을 우리들이 들어보도록 하겠습니다. 딕슨, you first, your testimony, one about 10 minutes. Next, you message. 자, please. 박수로 맞이하겠어요. Take off your shoes first, then you come up. Take off your shoes first. Then, yeah. 예. 이분 성함은 그러니까 에이브러햄 딕슨입니다. 예, 그래서 지금 미국에서 지금 인디언 마을에서 집사님으로 지금 활동하고 있습니다. 그래서 오늘에서 간증을 좀 해주시다고 해서 앞에 같이 모셨습니다. So, good morning. Morning. So I guess 안녕하세요. 반갑습니다. I was going to say that I won't have to say anything. He said it all. My testimony. 그러니까 지금에서 말씀하시는 그냥 지금에서 말씀하시는 인사말이고요. 예. My name is Abraham, but I want to tell you about my dad and my mom. 예, 그러니까 지금에서 말씀하시는 거는 간증은 자기의 그 부모님들, 어머니와 아빠를 간증. My dad's name is Isaac, but he passed away. 예, 한국말로 하면 이삭이죠. 이삭입니다. 예. And my mom's name was Sarah. 세라, 사라. 예. 예. 바뀌었습니다. I'm thankful to be here. I'm thankful to be here. 여기 있게 할 수 있게 해주신 하나님께 감사합니다. But I don't know where to start of my testimony. 그러니까 어떤 말부터 시작해야지 될지 잘 모르겠습니다만. So I'm gonna try part 1. 파트 1은 예. I was going to say about missionaries. 처음에는 이제 선교사님 관련해서 간증을 하고 싶다고 말씀하십니다. First time I met missionaries, 그러니까 제가 처음에 선교사님을 뵀을 때는 I was about 10 years old. 한 10살 정도 됐을 때라고 말씀하십니다. Maybe I don't know exactly Americans or Canadians. 그러니까 미국 사람인지 아마 미국 사람인지 정확치 않다고 말씀하십니다. 전 백인인 것 같습니다. 말씀하시는 게. 예. See, they really told us about Bible stories, how Jesus was. 네, 그러니까 그래서 처음에 선교사님이 이제 말씀해 주신 건 성경 관련돼서 많은 얘기를 했다고, 특히 거기서도 예수님 관련해서 많은 얘기를 했다고 말씀하십니다. So they planted the seed. They planted the seed, God's word. 예. 그래서 이제 처음에 이제 와서요. 그 씨앗을 많이 심었다고 합니다. 예. And like it says in the Bible, 그러니까 그러니까 지금에서 이렇게 씨앗을 심는 것이 단순히 심는 것이 아니고 성경 말씀을 보고 이제 심었다는 거죠. 예. one plants the seed, not one waters it. 예. 그래서 이제 씨앗을 심고 거기다 물을 또 붓고 하는 것을 성경에서 보고 성경을 쫓아서 했다는 것입니다. Then God makes it grow. 그래서 우리가 물을 붓지만 에서 키가 성장하게 하는 건 하나님이시다. 예. That's how I knew the Lord when I got old. About 27 years old I was when I really took the Lord in my life. 예, 그러니까 자기가 27세 때 처음으로 하나님을 이렇게 인격적으로 만나는데, 그래서 그것이 바로 이제 하나님을 만났을 때에서 배운 것이 바로 뭐냐면은 내가 성장하는 것은 하나님께서 성장하는 것이지 사람이 성장시키는 것이 아니다 하는 걸 배웠다는 것입니다. So I never regretted I took the Lord in my life as my personal Savior. 그러니까 제가 이제 그래서 구원을 받고 그러니까 구원을 받은 것에 대해서 결코 후회한 적이 한 번도 없었다는 겁니다. So my testimony goes like I was married. 그러니까 제가 이제 처음에 이제 간증하고 싶은 거는 이제 제가 결혼 생활서부터 말씀을 하겠습니다. I was about 27 when my wife left me. 이제 27세 때요. 와이프가 자기를 떠났대요.
예. And I used to start, I'm going to try to go a little faster. I'm going to try to go a little faster. I speak. 아, 예. 아, 지금 이제 저기에서 말하는 걸 조금 빨리 하고 싶다고 지금 해서 예, 말씀하신. Go on. Because your pastor has your eye on me. 나요? 아, 예, 알겠습니다. Sorry. So I said, I got to go a little faster. Your pastor is having an eye on me. 아, 지금 목사님이 이분을 갖다 째려보고 계시기 때문에 빨리 해야 된대요. No, I really got great respect for him. He's really have compassion. 아, 그래서 그러니까 사실은 정말 목사님을 정말로 존경하는데 이유는 뭐냐면 정말 열정을 갖고 계시답니다. So when I go back to my testimony that we do a lot of hunting, we're in the bush. 아, 예. 아마 그 저기 헌팅, 사냥을 많이 하나 봐요. 예. So when everything fell apart, I was alone one morning. I got up. 아, 예. 그 이제 혼자 있을 때 이제 아침에 애서 깼는데요. And as I lay down on my bed, 그래서 이제 깨가지고 그냥 침대에 이렇게 누웠습니다. 예, 아직까지 누워 있습니다. 예. looking to the roof, and 그러니까 그래서 누워서 이제 이렇게 천장을 보는 것이죠. I start thinking about deep in the space. 아, 그래서 이제 천장을 보면서 그 위에는 우주를 갖다 지금 이렇게 속으로 생각을 하고 있습니다. 상상을 하고 있습니다. 예. And I wondered if somebody is out there who cared for me, how I feel. 예, 그러니까 만약에 거기 그 넓은 우주에 누가 만약에 계신다면은 그분이 혹시 나를 나를 보호하시는 하나님이 아닌가 하는 생각을 한다는 것이죠. 예, 누워서 그런 상상을 했다는 것입니다. As I got a little older and like from 10 years old, people used to tell me about Jesus. 그래서 이제 점점 성장을 해서 한 10살 정도 됐을 때 주위의 사람들이 예수님에 관련된 얘기를 많이 해줬다고 합니다. The last person that spoke to me about to accept the Lord was a lady. She cried. 그러니까 그래서 이제 마지막으로 예수님에 대한 얘기를 듣고 이제 구원을 받게 된 게에서 그 리리, Yeah. 예, 리리라는 분인데 그분은 이렇게 이제 예수님을 전하면서 막 울고 했답니다. 예, 그러니까 울면서 예수님을 전했다는 것이죠. 이제 그때 구원을 갖다 개인적으로 받았다. 예. She cried and she told me, Abraham, when are you going to accept Jesus? 그래서 이제 넌 언제쯤 가서야 예수님을 갖다 영접하겠느냐 하는 걸 계속해서 울면서 이렇게 얘기를 했다는 것이죠. So when I was in the bush lying down on my bed, then I on my knees. 그래서 이제 그때 자기가 이제 침대에서 나와서 침대에서 앞에서 무릎을 꿇고 예. Because I prayed, and you know what it says in the Bible, whoever believes that Jesus Christ died on the cross for our sin shall be saved. And that's what I did. 네. 그래서 이제 그때에서 이제 긴 얘기를 짧게 한다면은 이제 그때 예수님께 이제 자기가 간구했다는 것이죠. 성경 말씀 쫓아서 자기가 믿음을 갖고 예수님을 믿는다고 이제 그때 처음으로 하나님께 고백을 하는 간구를 했다는 것입니다. Now I was going to tell you that I was saved Saturday, February 3, 1990. 그러니까 1990년 2월 달에 본인이 개인적으로 하나님을 영접하고 구원을 받게 되었다 말씀입니다. So I never regret it, and I thank for the Lord today. 그래서 그 후로 결코 후회한 적이 없다. 예. Thank you. 감사합니다. 네, 저기 뭐야? 예, 그러니까 스펜서 목사님은 참고로요. 성은요. 한국말로 하자면은 튼튼한 아가미. 예. 튼튼한 아가미. 성이요. 스트롱 퀴일 하면은 튼튼한 아가미라는 성을 갖고 계시고 이름은 스펜서입니다. 예. Hello. 헬로, 안녕하십니까? I am Pastor Spencer Strongquill. 네. 아까도 말씀드렸지만 스펜서 목사님이시고요. Strongquill. 강한 아가미. Mighty Feather. Mighty Feather. 그러니까
이게 제가 약간 저기에서 그러니까 에서 페더는 깃털이거든요. 예, 제가 이거 약간 헷갈렸는데요. 에서 그러니까 스트롱 강한 페더 깃털이라는 뜻인가 봐요. 죄송합니다. 예. I was saved 30 years now. 그러니까 제가 처음 구원받은 건 30년 전입니다. I was a bad man before. 믿기 전에는 아주 나쁜 사람이었대요. Now I have Jesus. 이제는 예수님을 제가 모시고 있습니다. Man. I have a scripture, 예, 성경 말씀을 좀 보시겠습니다. Acts chapter 1. 아, 그러니까 행전 1 Acts chapter 1, 예. verse 1장 8절입니다. 사도행전 1장 8절 말씀을 예. 그 한번 성경 있으면 전부 다 이렇게 펴서 같이 한번 읽어 보시는 게 좋을 것 같습니다. 먼저 예. 여기 1장 8절 사도행전 1장 8절 여기 올릴 수 있나요? But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. 아멘. Amen. God didn't send me to Africa. 하나님은 저를 아프리카로 보내지 않으셨습니다. God didn't send me to Japan. 일본도 보내지 않으셨습니다. God didn't send me to Australia 호주도 보내지 않으셨고요. or China 또는 중국이나 or Russia, 러시아나 안 보내셨다는 것이죠. but he brought me to Korea. 저 한국으로 지금 보내셨다는 겁니다. 예. To make connection 어떤 그러니까 연결 그렇죠. 뭔가 연결하는 것을 갖기 위해서 with pastor, 그러니까 목사님과 여기 임 목사님과 with interpreter, 저 통역자 with bus ride, 그러니까 해서 이제 함께 저희가 이제 버스로 많이 이렇게 여행을 했거든요. 저희가 저쪽 뭐 예. connection 그러니까 연결된다는 것, 서로 통한다는 것은 with God's people. 그러니까 하나님의 사람들과 이렇게 뭔가 통한다는 것은 When the choir was singing, 그러니까 예를 갖다 들면 성가대에서 찬양을 할 때 말이죠. I didn't understand. 그러니까 어떤 내용인지는 잘 모르죠. 한국말 모르니까. However, I recognized 허나 나는 알게 됐습니다. the melody. 그 멜로디는 알게 됐다는 것이죠. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All ground is sinking sand. Melody. Right, 멜로디. 멜로디는 알고 있다는 것이죠. 예. I can touch him. 절 이렇게 터치를 할 수 있습니다. 목사님께서 지금. He can touch me. 예. 그래서 네 맞습니다. 그래서 저도 반대로 이렇게 터치를 할 수가 있습니다. 지금. I can speak to him, 그러니까 저한테 말을 할 수가 있죠. and he can speak to me. 네네 또 제가 해서 반대로 이렇게 말씀을 드릴 수가 있죠. But the Spirit 허나 그 영은 joins us together, 그러니까 그 소위 성령이 저희를 하나로 이렇게 묶는다는 것이죠. 예. like the melody Like the melody, 멜로디처럼 우리를 하나로 이렇게 묶는다는 of the 것입니다. song. 예. 그러니까 그 노래를 부를 때 그 멜로디가 저희를 하나로 이렇게 묶는다는 거죠. 성령을 통해서. So God wants us 그러니까 Jesus- 하나님께서는 저희가 to join together 그러니까 함께 조인하기를 함께 In the 하나가 되기를 원하십니다. in the Spirit. 예, 성령 안에서 하나가 되시기를 Amen. 원합니다. 아멘. I love Jesus. 저는 예수님을 사랑합니다. You love Jesus. 여러분들도 역시 마찬가지고요. I know Jesus. 나는 예수님을 압니다. You know Jesus. 여러분도 마찬가지입니다. I know Holy Spirit. 성령님이 누구신지 압니다. You know Holy 여러분도 Spirit. 마찬가지로 알고 계십니다. Hallelujah. 할렐루야. Hallelujah. 할렐루야. I want to share a little story. 함께 나눌 얘기가 있습니다. A little girl, 조그만 소녀가 있는데 she had a cat, 그래서 고양이를 한 마리 갖고 있었대요. 조그만 소녀가 small cat. 아주 작은 그런 캣입니다. 고양이입니다. Her father 그녀의 아빠가 named him
그 고양이의 이름을 Sinner. 죄인이라고 지었습니다. 죄인. 그 sin. Cat was blind. 그 이유는 그 고양이가요 눈이 멀었다고 해요. 그래서 이제 그 고양이의 이름을 너는 죄인이다 이렇게 진 것이죠. 2 years later, 2년 후에 she changed the name, 그래서 2년 후에 이름을 바꿨다고 합니다. called him Christian. 기독교인으로 그 꼬마애가 그 이름을 바꿨다는 것입니다. 2년 후에. Because his eyes were open. 그러니까 이유는요 눈이 뜨게 됐대요. 2년 후에. Amen. 아멘. I was blind, 전에는 눈이 안 보이셨대요. but now I see. 지금은 눈이 잘 보이신대요. God saved me. 하나님께서 구원을 해주셨다는 것이죠. Now I'm Christian. 이제는 크리스천이시고요. Hallelujah. 할렐루야. Amen. I come to your church 이쪽 교회에 저는 왔습니다. 이 교회에 to ask prayers 좀 기도를 부탁하기 위해서 여기 사실은 오게 된 것입니다. for the Canadian Indian. 그러니까 저희들 인디안들을 위해서 북미 인디안들을 위해서 여러분이 좀 기도를 평소에 해주십사고 부탁하기 위해서 왔다는 것입니다. Many are blind. 그러니까 많은 사람이 눈이 안 보이신데요. I want God to open their eyes. 그러니까 하나님께서 역사를 하셔서 눈을 좀 보게끔 그렇게 좀 여러분들에게 중보를 해주셨으면 하고 to have a relationship 또 그러니까 하나님과 어떤 개인적인 관계를 갖도록 또 with the Holy Spirit 그러니까 성령님과도 같은 and Jesus. 성령님과 예수님과 관계를 갖도록 여러분이 중보해 주시기를 부탁합니다. I want to join the missions. 그러니까 저희를 위해서 좀 선교를 와달라는 겁니다. 북미 원주민들에게 선교를 좀 와달라는 것입니다. I was raised in a gospel outreach, like a mission church. 그러니까 목사님이 크셨을 때는요. 그러니까 소위 그 선교사들이 아웃리치하는 거 있지 않습니까? 선교를 통해서 자기가 이렇게 해서 양육을 받았다고 합니다. 선교를 통해서 그러니까 선교사들이 지은 이런 교회에서 양육을 받았다고 합니다. We served lots of soup 그러니까 많은 그 수프 같은 걸 제공한대요. 먹을 거 수프. and bannock, What is bannock? Indian bread. 그러니까 자기네 빵 같은 것도 많이 이게 선물해서 한다고 합니다. Very good. 아주 좋다고, 아주 먹기 좋다고 또 자랑을 하시네요. Make somebody fat. 그걸 많이 먹으면 이렇게 살을 많이 베들레헴이 된다 이런 말씀도 하시고요. Now I want to serve 이제는 저는 어디에 이렇게 봉사를 하고 싶냐면은 어디를 섬기고 싶냐면은 the living bread. 리빙 브레드 살아있는 빵. 그래서 예수님의 몸 살아있는 빵을 위해서 서브하고 싶습니다. To my Indian people. 그래서 그러니까 그렇죠? 동족에게 그러니까 살아있는 빵을 주기를 원한다 이런 얘기를 하죠. So God opened the doors 지금 해서 하나님께서 지금 문을 방금 여셨대요. 그런 사역에 대한 to be pastor of a church. 그래서 이제 그걸 하기 위해서 본인이 목사님이 되셨고요. 1 year now. 그래서 이제 목사님 되신지는 1년이 됐다고 합니다. We have 30 people. 지금 in our 현재 church. 30명의 교인을 갖고 계시고요. Very small. 아주 작다 우리 겸손을 또 이렇게 But I believe 허나 전 믿습니다. God's going to grow. 하나님께서 아주 크게 in my 부으시리라 church. 믿습니다. 아멘. Hallelujah. Amen. 할렐루야, 아멘. Amen. 아멘. I want to thank you 네네. 그러니까 감사하길 원합니다. for allowing me 여기 있게 오늘 여기 나와서 말씀을 전할 수 있게 해주셔서 정말 감사를 드립니다. to come to your country. 한국에 와서 또 말씀까지 이렇게 전하니까 정말 감사합니다. I am very humbled 저는 아주 비천하고 겸손한 사람입니다. to see the people serving. 저희를 봉사해 주시는 분에서 여러분들을 보니까 저는 너무나 정말 미안하고요. 정말 몸둘 바를 모르겠습니다. It touches my heart. 저의 마음을 터치합니다. 감동을 갖다 주십니다. I learned one Korean word. 그러니까 한국말을 알게 되었는데요. Because our schedule is tight. 한국 요번에
요번에 저희 스케줄이 아주 저기 좀 빨리빨리 됐거든요. 그래서 아마 거기서 그 말씀하시려는 것 같아요. So I learned. Yes. So I learned. 해서 지금 한 가지 단어를 배운 게 무엇이냐면은 Belly, belly. 빨리빨리. 요번에 참고로 쉴 시간이 없이 계속해서 Clap your 돌렸거든요. hands for Jesus. Thank you, Jesus. 감사합니다. 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 Thank you. I think Dixon is a hunter. Spencer is strong gill. Strong gill. Your mouse is strong. Not. Your mouse is not strong gill. I think your mouse anointed Holy Spirit, beautiful your mouse. 코리안 주둥아리. 오늘 아침에서 이렇게 이제 급하게 체인지를 하게 됐고 그런데 잘 이렇게 조정들이 안 돼가지고 어려움이 있었습니다만은 이분들이 이렇게 분명한 내가 이렇게 볼 때 마음속에 순수함을 가지고 있더라고요. 굉장히 이분들이 순수해요. 그리고 우리하고 똑같이 고난을 받았어요. 그리고 솟습니다. 그래서 하나님이 이들을 앞으로 쓰시리라라고 생각을 했습니다. 신명기 7장 7절을 보면 이스라엘 하나님의 부르심이 숫자가 많음이 아니요 너희는 열국 중에서 가장 작기 때문이다 라고 했습니다. 하나님의 부르심을 보면 이 예루살렘 중심에서 제자들을 부르지 않고 갈릴리 변방 그 작은 그 감춰진 그런 데서 사람들을 부르셔서 쓰거든요. 이들이 제가 늘 얘기했습니다마는 히틀러가 제2차 세계대전 때에 유태인들 유럽에 걸쳐 있는 유태인들을 600만 명을 죽였어요. 이 소련의 스탈린이 공산혁명을 하면서 공산당의 붉은 깃발을 들고 혁명을 일으키면서 2천만 명 이상을 죽였습니다. 그런데 백인들이요, 이 북미, 캐나다, 미국 가서 정복을 하면서요, 이분들도 정확한 숫자 통계를 못 내는데 대략적으로 5천만 명에서 1억 명 정도를 죽였다라고 얘기합니다. 그래서 북미 쪽에 지금 남아있는 이 인디언 원주민들이요, 한 북미 쪽은 퍼스트 네이티브라 하고 캐네디언 쪽은 네이티브라고 얘기를 하거든요. 예. 그래서 이 전체를 오버리지널이라고 얘기를 하죠. 근데 이렇게 해서 이 북미 쪽에 450만 정도 이 원주민이 남아 있고 카나다 쪽에 약 150만 정도 남아 있다라고 얘기합니다. 그래서 이렇게 한 600만 정도가 남았고 나머지 전부 죽었습니다. 그런데 세계 역사 속에서는요, 이게 가려져 있어요. 그리고 우리들이 신학교에서 가르침을 받는 게 청교도들의 좋은 부분들만 얘기합니다. 청교도들 하게 되면요, 리차드 백스터라든지 존 오웬이라든지 조나단 에드워드라든지, do you know? 이런 훌륭한 선생들의 이 좋은 장점들만 열거를 합니다.
그 비하인드 스토리 뒤에 있는 것들은 열거를 안 해가지고요. 그들이 가서 교회 개척하고, 그들이 가서 학교 세우고, 그들이 가서 병원 세우고, 이렇게 한 것들만 얘기하지, 이렇게 무자비하게 학살한 것들을 얘기 안 해요. 그들은 그러면 왜 그들이 그렇게 학살했냐면 성경을 잘못 해석한 겁니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 진군하게 되고 가나안의 7 족속을 죽이라 했거든요. 그때 당시에 그 성경적인 그 배경 속에서 적용이 되는 거지, 이게 원주민들을 정복하라고 이런 성경 말씀을 준 것이 아니거든요. 그래서 성경을 정말 잘못 해석해 가지고 북미 원주민들을 백인들이 다 죽여버린 거예요. 그래서 이 신학적인 백그라운드가요, 사람의 방향을 결정합니다. 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 그들을 이렇게 죽이고 그렇게 하는 것을 신학적으로도 지지가 됐고요. 신학자들과 교회의 이 이런저런 이 훌륭한 앞에 선 사람들이 묵인을 한 겁니다. 그래가지고 이렇게 많은 사람들이 죽었어요. 그리고 남은 사람들이 마약 중독, 알코올 중독, 그리고 도박 중독으로 이렇게 배회하고 있는데 우리들하고 비슷한 상황들이고 그렇습니다. 그래서 제가 그들을 보고요, 이 가슴 속에 눈물이 올라왔습니다. 여기저기 전부 돌아다니면서 가슴 속에 눈물이 올라오는데요, 제가 강조한 것이 숫자가 많아서 하나님이라는 것이 아닙니다. 돈이 많아서 하나님이라는 것이 아닙니다. 어떤 유능한 이 스펙을 가지고 있다라고 해서 하나님이라는 것이 아닙니다. 성령의 임하심 속에, 하나님이 기름 부으심 속에, 이 속에 성령의 불이 있게 되면 이 불이 뭘로 나타나요? 열정으로 나타납니다. 열정. 이 성령의 부으심에 이 열정이 있게 되면요, 하나님의 일을 어디서든지 견디면서 해낼 수가 있다는 말씀입니다. 그래서 저 사도행전 1장 8절을 읽었잖아요. 거기에 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고, 성령이 임할 때의 권능이라는 것은요, 하나님의 파워거든요. 하나님의 힘이거든요. 하나님의 힘은 어떤 어려움도 헤쳐나가게 하는 겁니다. 견딜 수 있게 되고 돌파할 수 있게 되고. 그래서 이번에도 이 많은 일들 가운데 뭐 이런저런 어려움이 있지만, 이런저런 말들도 있지만, 제가 뭐라고 얘기했냐면 이 사람이 이런 얘기하고 저 사람이 저런 얘기하고, 이 모든 것이 다 잘해보자고 얘기한 것들이거든요. 그러니까 감사함으로 받고, 그래 그렇게 이 사람도 관여를 하고 저 사람도 관여하고, 얼마나 자기들의 생각들을 이렇게 얘기하는 것이니까 좋잖아요. 그래서 그런 것들을 감사하나 받아서 해나가자. 그러면 좋으리라 라고 얘기를 뇌까리고 다녔습니다. 저 혼자. 오늘 제가 읽은 본문은 계시록 2장 10절입니다. 계시록 2장 10절인데 거기에 이 말씀이 여러분 잘 아는, 네가 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 면류관을 내게 주리라 했습니다. 이 말씀이 어디에 있냐면, 어제 우리가 손양은 목사님 거기 역사관을 가봤습니다. I've visited Pastor 손양원 Memorial History House yesterday. 어제 거기 가서요, 제가 그분들의 얘기를 듣고 참 제가 3가지를 이렇게 기억을 하게 됐습니다. I remember 3 points. 그게 뭐냐면, 첫 번째가요, 손양원 목사님이
일본 그 신사참배에 대해서 배격을 하고 거부를 했다는 겁니다. 그 때문에 잡혀가서 옥살이를 많이 했어요. First he against Japanese Shinto worship. 도전을 한 거죠. 그 일본 신도에 저항을 한 겁니다. 그래서 잡혀 들어갔죠. 우리들이요 그런 우상에 대해서 계속해서 도전하고 배격하는 이 믿음을 우리들이 가져야 되리라고 믿습니다. 손영원 목사님과 주기철 목사님 그분들은 우리에게 그것을 전해줬어요. 현실 속에서도 우리가 그걸 가져야 되는데 순장파라고 있어요. 그것들은요 형식만 갖고 있고 내용은 그렇지 않더라고. 완전 꼴통이에요. 이번에 이분들 와서 좀 이렇게 강단에다 세워달라고 얘기를 했어요. 왜 그래서 공부하고 들은 목사님들 열려있는 것 같은데 걔들이 전부 꼴통들이라서요. 될 듯 말 듯 얘기하다가 말다가 안 해주더라고. 저 같으면 쫓겨나더라도 해줄 것 같아요. 나 가겠다 이거예요. 이런 것들을 좀 알려주고 전하고 같이 교제하고 소통할 수 있도록 장을 만들어 줘야 되지 않겠습니까? 그런데 그런 걸 딱 닫아놓고요. 그래서 순장파가 조금 있으면은 장례를 치러버릴 것 같다. 그런 생각이 들었습니다. 두 번째는요, 그 목사님이 자기 두 아들을 죽인 그 원수를 용서했다는 겁니다. Second, I remember forgiveness. 그 아들에 대해서요, 이렇게 용서를 해준 거예요. 용서를 해줄 뿐만 아니라 그 원수를 자기 아들로 삼았어요. 그래서 과연 누가 이렇게 할 수 있겠는가? 우리 교회에 나온 형제 중에 한 명은 자기 아버지가 자기 차를 이렇게 못 해버려 가지고 그 아버지에 대한 분노를 가지고요 살다 보니까 병이 들어서 이렇게 간병화도 오고 간암도 오고 그렇게 이렇게 죽어가는데 이 용서를 하게 될 때에 우리가 자유를 얻게 되는 겁니다. 벗어날 수 있다는 거죠. 그런데 이 친구가 용서를 못 해주는 거야. 용서. 여러분 이 용서를 배우고 용서해 줄 수 있기를 바랍니다. 정말 용서할 수 없는 사람을 용서할 수 있어야 되는 거죠. 이게 성령의 역사하심으로 가능한 줄로 믿습니다. 우리의 힘으로는 안 돼요. 우리가 얼마나 오기스럽고요. 우리가 얼마나 이 세상 말로 건조가 많은 인간인지 몰라요. 그렇지 않습니까? 우리가. 그런데 하나님의 은혜가 임하면 그게 죽어요. 오기도 없어지고 건조도 빠지고 죽고 싶은 중어심도 다 녹아서 없어지고요. 이 가슴 속에 하나님의 은혜와 사랑이 점점 커가는 거죠. Grace of God is growing in our heart. 이 하나님 은혜가 점점 커나가게 되면 우리에게서 그런 힘, 용서할 수 있는 힘을 우리들이 갖게 되는 것이죠. 우리 모두가 그렇게 성장할 수 있기를 바랍니다. 하나님의 기름 부으심이 우리에게 있어서 우리들이 용서할 수 있는 진정 용서에서 벗어날 수 있어야 되는 겁니다. 그러면 이 영혼이 자유함을 얻게 되거든요. 그리고 세 번째가 뭐냐 그러면요, 그 손양원 목사님이 라한 자들하고 함께 산 겁니다. 함께 살다가 그 성도들이 6.25 전쟁이 일어나가지고 도망갈 수 있도록 배를 타고 이렇게 가거든요. 그런데
성도들이 도움을 줘서 그들의 도움을 받아요. 감사하다고. 그리고 가가지고 다시 돌아옵니다. 이들을 내가 버리고 가면 이들은 하나님이 자기를 버렸다라고 생각해서 다 예수님 안 믿게 될 거 아니야. 그래서 나는 그들에게 돌아가겠다. 끝까지. 이 손양은 패스터 with his brother and sister the end of 어떻게 되지? 끝까지 끝까지 till the end 그렇게 됐다고. The end of the age. 끝까지 함께 한다는 거. 내가 얼마든지 도망갈 수 있는데도 다시 돌아왔다는 거. 그래가지고 끝까지 함께 하고. 그게 하나님의 사랑이라 하는 말씀이죠. 하나님의 사랑. 그래서 하나님의 사랑이 뭐냐? 마태복음 28장 20절에 뭐라고 되어 있어요? 예수님이 말씀했죠. 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 하리라. 야, 여러분, 사랑은 끝까지 함께하는 겁니다. 끝까지라는 말을 오늘 요한계시록 2장 10절을 보게 되면요, 끝까지 함께한다라는 다른 표현이 충성입니다. 다른 표현이 충성입니다. 끝까지. 이 충성이라는 단어가요, 어떤 일을 맡아서 그걸 책임지고 잘 해내는 것도 충성이에요. 그런데 성경에서 이 충성이라는 단어를 말할 때는요, 이 헬라어가 피스토스예요. 피스토스는 형용사로서 충성스러운 이런 얘기죠. 그러니까 어떤 거냐, 이거는 이 내면 세계를 얘기합니다. 내면의 상태가, 내면의 어떤 마음과 자세가 한결같은 것을 얘기합니다. 내면의 자세, 내면의 그 연결돼 가지고 가고 있는 자세가 한결같으면 끝까지 가는 겁니다. 힘들고 어려울지라도요, 끝까지 가는, 이게 충성이죠. 이렇게 충성하는 이것을 사랑이라고 얘기할 수 있는 겁니다. 하나님은 우리를 사랑하신다 했죠. 끝까지 함께 하신다 했잖아요. 이 하나님의 사랑을 입은 우리도 주님을 믿고 따라가는 데 있어서, 그래서 믿음이라는 단어가 이 피스토스라는 단어하고 피스티스라는 단어하고 똑같습니다. 같은 얘기예요. 이 한결같은 그런 마음 자세, 그걸 신뢰하는 것이 믿음이고, 그런 자세로 가는 것이 믿음 생활이고, 이걸 충성이라고 얘기하고, 이걸 성실이라 또 이렇게 얘기를 하죠. 우리가 하나님에 대해서 지금 이 세상 믿기가 어렵고 어려움이 많죠. 그런데 하나님이 우리를 끝까지 사랑하시는 그 사랑을 인해서 우리들도 끝까지 한결같은 마음 자세 속에서, 어렵고 힘든 그런 상황이 늘 와요. 그래도 좋을 때도 그렇고 안 될 때도 그렇고 성공할 때도 그렇고 망할 때도 그렇고 한결같은 자세로 끝까지 꾸준하게 갈 수 있는, 이게 믿음이고 이게 충성이고 이게 사랑이라는 말씀이죠. 이러한 자세로 우리 모두가 갈 수 있게 되기를 바랍니다. 이때에 우리 주님이 약속이 있죠. 이런 자들에게 준 약속이 뭐예요? 끝까지 승리한 자들에게 뭐가 있어요? 생명의
면류관을 주리라 했습니다. 이 생명의 면류관은 생명 얻어갖고 면류관 쓰고 다니고 이런 것이 아니에요. 생명의 면류관이라는 말은 같은 말입니다. 그래서 생명이 면류관이다 이 말이에요. 이거는 어마어마한 겁니다. 생명의 면류관이라는 의미는 상으로 받는다라는 얘기예요. 생명의 면류관이라는 것은 상으로 받은 생명이 면류관처럼 영광스러운 것이다라는 얘기죠. 생명 받고 거기다 면류관 쓰고 다니고 이걸 얘기하는 거 아니에요? 생명의 그 상태가 영광의 면류관을 쓴 것처럼 영광스럽다라는 얘기죠. 왜 그런 줄 아십니까? 생명의 반대가 죽음이거든요. 죽음은 형벌이며 비참함입니다. 형벌이에요. 아주 비참한 거예요. 그래서 우리 믿는 자들에게 주어진 그 열매, 이 선물이 영광스러운 생명이다. 빛나는 생명이다. 하나님의 영광, 신의 생명에 참여하는 영원한 생명을 얻는 영광이다. 할렐루야. 그래서 이게 최고의 복이고 최고의 선물이라는 얘기입니다. 이게 없으면 우리들이요 그 막 살죠. 그런데 이 복이 생명의 이 선물이 우리들에게 주어졌기 때문에 우리들이 그 날을 그 생명의 면류관을 바라보면서 이 땅에서 고통도 참고 고난도 참고 슬픔도 이기고 어려운 압박도 핍박도 견디면서 믿음을 가지고 계속해서 가는 거죠. 이 믿음으로 가는 이것이 충성이 다른 말로 하게 되면 또 복종하는 의미도 있고 그렇습니다. 끝까지 환난 속에서 믿음으로 가는 우리가 되기를 바랍니다. 그래서 생명의 면류관을 받게 되기를 바랍니다. 단 이 고난은 10일 동안이라 있거든요. 10일 동안은 짧은 것을 얘기합니다. 고난이 올지라도 짧게 오는 겁니다. 지나갑니다. 그리고 어떤 고난 속에 주님이 우리와 영원히 함께합니다. 할렐루야. 네. 기도하겠습니다. 하나님,